ಅದು ಆನಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಹಿಂದುಗಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೇದಸಾಧನಂ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶಾರದಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ. सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सेन्दुबिम्बां सदा नोष्टबिम्बां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बां. भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां.
ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬ ಅಜಸ್ರಂ ಮದಂಗ ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬ ಅಜಸ್ರಂ ಮದಂಗ ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬ ಅಜಸ್ರಂ ಮದಂಗ ನಿತ್ಯಾನಂದಕರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಹಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಡಿವೋಷನ್ ಬೇರೆ. ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4 ಜನದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಿಸು. ಹಾಂ, ಹೀಗೆ. ಹಾಂ, ಆನ್ ಮಾಡು. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಡಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. नित्यानंद करे वराभय करे सौंदर्य रत्ना करे निर्दूताखिल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावन करे प्रालेयाचलवंश पावन करे काशीपुराधीश्वरी प्रालेयाचलवंश पावन करे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करे भिक्षां देहि कृपावलंबन करे मातान्नपूर्णेश्वरी मातान्नपूर्णेश्वरी ನೋಡ್ತೀನಿ. निर्धूताखिल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरी
कालेया चलवंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करे भिक्षां देहि कृपावलम्बन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी ಯೋಗಾನಂದ ಕರಿ ರಿಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯೋಗಾನಂದ ಕರಿ ರಿಪು ಕ್ಷಯ ಕರಿ ಕರಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸ ಮಾನಲಹರಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಕರಿ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಸಮಸ್ತ ವಾಂಛಿತ ಕರಿ काशीपुराधीश्वरी सर्वैश्वर्य समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करे गौरी उमाशंकरे कौमारी निगमार्थ गोचर करे ओंकार बीजाक्षरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य प्रभूत वाहन करे ब्रह्मांड भांडोदरी नीलानाटक सूत्र भेदन करे विज्ञान दीपाकुरी श्री विश्वेश माना प्रसादन करे काशीपुराधीश्वरी श्री विश्वेश माना प्रसादन करे काशीपुरा
देहि कृपावलम्बन करे भिक्षां देहि कृपावलम्बन करे माता पूर्णेश्वरी माता ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवन बांधवा शिवभक्त ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾಂಧವ ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ भुवनत्रयम् माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं चन्द्रयज्ञविनाशनं देवात्मकं विदुर्गतं भक्तिफलाप्रदं सकलाघसङ्घविनाशनं चन्द्रशेखरमाश्रये किं करिष्यति वैयमां. चन्द्रशेखर 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 पाहि मां. चन्द्रशेखर 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 भक्तवत्सलमार्चितं निधिमक्षयं हरितं वरं सर्वभूतपतिं परात्परमाप्रमेयमनुत्तमम्. सोमवारि भूहुता
चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಹಾಡಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗಂಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ. ಗಂಗೆ ಭಗೀರಥ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದು. ನಿಧಾನಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡಿ. देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे ख्यात जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानं गङ्गलपाद्यं गङ्गिनि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवलतरङ्गे दूरी कुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारं तव जलममनं केन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मात गङ्गे त्वय्यो भक्त किल तं द्रष्टुं नयमशक्त पतितो धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे भीष्मजननि हे मुनिवर कन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके पारावारुविहारिणि गङ्गे विमुखयुवति कृतकरलापाङ्गे तव चेन्मातः स्तोत्रस्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोतुङ्गे पुनरभुतङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जाह्नवी करुणापाङ्गे इन्द्र
ಕೂಟ ರೋಗಂ ಶೋಕಂ ತಾಪಂ ಪಾಪಂ ಹರ ಮೇ ಭವತಿ ಕಲಾಪಂ ತ್ರಿಭುವನ ಸಾರೇ ವಸುಧಾ ಹಾರೇ ತ್ವಮಸಿ ಗತಿರ್ಮಮ ಖಲು ಸಂಸಾರೇ ಅಲಕಾನಂದೇ ಪರಮಾನಂದೇ ಕುರು ಕರುಣಾಮಯಿ ವಂದೇ ತವ ತಟ ನಿಕಟೇ ಯಸ್ಯ ನಿವಾಸ ಖಲು ವೈಕುಂಠೇ ತಸ್ಯ ನಿವಾಸ ವರಮಿಹ ನೀರೇ ಕಮಟೋ ಹೀನ ಕಿಂ ವಾ ತೀರೆ ಶರಟ ಚೀಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಪಚೋ ಮಲಿನೋ ದೀನ ತವ ನಹಿ ದೂರೆ ನೃಪತಿ ಕುಲೀನ ಭೋ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪುಣ್ಯೇ ಧನ್ಯೇ ತವ ಮಿಮಮಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ನರೋ ಸಯತಿ ಸತ್ಯಂ ಯೇಷಾಂ ಹೃದಯೇ ಗಂಗಾ ಭಕ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಭವತಿ ಸದಾ ಸುಖಮೋಕ್ತಿ ಕಾಂತ ಜಟಿಕಾಭಿಃ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಭವಸಾರಂ ವಾಂಛಿತಫಲದಂ ವಿಮಲಂ ಸಾರಂ ಶಂಕರ ಸೇವಕ ಶಂಕರ ರಚಿತಂ ಪಠತಿ ಸುಖೀ ಸ್ತವ ಇತಿ ಜನಮಾತಂ ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಗಂಗೆ ತ್ರಿಭುವನ ತಾರಿಣಿ ತರಲ ತರಂಗೆ ಶಂಕರ ಮಾಲಿನಿ ಹಾರಿಣಿ ವಿಮಲೆ ಮಮ ಮತಿರಾಸ್ತಾ ತವ ಪದ ಕಮಲೆ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ
मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल चरण कमल की शरण दीजिए चरण कमल की शरण दीजिए चेरी करी राखो घर जायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल धनी धनी माता पिता सुत बंधु धनी धनी माता पिता सुत बंधु धनी जननी गोद खिलायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल धनी धनी चरण चलत तीरथ को धनी धनी चरण चलत तीरथ को धनी गुरु नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पाद श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पाद
ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಶರಣ ತೆರಿಯಾಯೋ ಮದನ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳು. ಹಾಡಿ 216. ಏಳುತ್ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮದಿ ಏಳುತ್ತಾಯಿ 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 ಎಷ್ಟು
ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳು ನಿಮ್ದೇನೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಸಿ ನೋಡು, ನುಡ್ಸು. ಇದು ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪದಗಳು ಹೇಳೋರು. ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅದ್ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅದೇನು. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು. ಹಿಂದೆ ಅವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋರು, ಕರುಣೀಸೋ ರಂಗ ಕರುಣೀಸೋ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತು. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆನಂದದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮನೇಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೋ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಣೆ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋ, ಡಂಗ್ ಡಂಗ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರು ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೀಣೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೇಲಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು, ಯಾರೋ ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬಿಡ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀವು ಓದ್ಕೋ, ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಓದ್ಕೋ, ನೀವು ಓದ್ಕೋ. ಯಾವ ಟ್ಯೂಷನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಬರೋದು. ಏನೋ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇರಲಿ ಹೇಳೋ, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು 85 ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ಕಲಿಯೋರು. ದೇವ್ರ ನಾಮದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೆಸೋರು. ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು, ಅಂಡಾಳಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಈಗ ರೀಲ್ ಮಾಡೋದೀಗ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ರೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ರೀಲು. ಆ ರೀಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಲು. ಅದೇನು ಆನಂದನೋ ಏನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಉತ್ಸಾಹ, ಉತ್ಸುಕತೆ ರೀಲ್ಗೆ. ಅದೇ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅವರು ಏನು ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನವ್ರು ಯಾರು, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೋ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ 108 ಏನು ಇದು ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆದರೂ ಛಲ ಬೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ. ಛಲ ಹೆಂಗೆ ನಡಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಭರ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೋದು. ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಆ ರೀಲು ಈ ರೀಲು ಈ ರೀಲು ಆ ರೀಲು, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ರೀಲು? ಯಾವುದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕು ರೀಲು? ಎಂಥ ಜೀವನ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರು ದಾರದ ರೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀಲ್ನು. ನೀನು ಯಾಕೋ ನಗ್ತೆ? ಗಂಡಸ್ರಿಗೂ ಇದೆಯಾ ರೀಲು? ನೋಡಿ, ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ? ರೀಲ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೇನು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನದು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಬೇರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋವನಿಗೆ. ನೋಡೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನಂದು ಯಾಕೋ ಹಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ. ಅಲ್ಲೂ ಅದೇನ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾರೋ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಇರಲಿ. ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ, ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇರಲಾಗಿ, ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ, ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇರಲಾಗಿ, ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ಶಿಶು ಮೋಹ ಸತಿ ಮೋಹ ಜನನಿ ಜನಕರ ಮೋಹ, ಶಿಶು ಮೋಹ ಸತಿ ಮೋಹ ಜನನಿ ಜನಕರ ಮೋಹ, ರಸಿಕ ಭ್ರಾತರ ಮೋಹ ರಾಜ ಮೋಹ, ಶಿಶು ಮೋಹ ಸತಿ ಮೋಹ ಜನನಿ ಜನಕರ ಮೋಹ, ರಸಿಕ ಭ್ರಾತರ ಮೋಹ ರಾಜ ಮೋಹ, ಪಶು ಮೋಹ ಭೂಮೋಹ ಬಂಧು ವರ್ಗದ ಮೋಹ, ಪಶು ಮೋಹ ಭೂಮೋಹ ಬಂಧು ವರ್ಗದ ಮೋಹ, ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆನೋ ಕಾಯೋ ಹರಿಯೇ, ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆನೋ ಕಾಯೋ ಹರಿಯೇ, ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ, ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇರಲಾಗಿ, ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ಅನ್ನಮದ ಅರ್ಥಮದ ಅಖಿಲ ವೈಭವದ ಮದ, ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮದವು ರೂಪ ಮದವು, ಅನ್ನಮದ ಅರ್ಥಮದ ಅಖಿಲ ವೈಭವದ ಮದ, ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮದವು ರೂಪ ಮದವು, ತನ್ನ ಸತ್ವದ ಮದ ಧಾತ್ರಿವಶದ ಮದ, ತನ್ನ ಸತ್ವದ ಮದ ಧಾತ್ರಿವಶದ ಮದ, ಇನ್ನು ತನಗೆ ದೂರಿಲ್ಲವೆಂತೆಂಬ ಮದದಿಂದ, ಇನ್ನು ತನಗೆ
ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇರಲಾಗಿ ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಅಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತೆಷ್ಟರಾಸೆ ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬಾಸೆ ಅಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತೆಷ್ಟರಾಸೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡೆಂಬಾಸೆ ಕೊಡು ಸುಖವ ಕಾಂಬಾಸೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡೆಂಬಾಸೆ ಕೊಡು ಸುಖವ ಕಾಂಬಾಸೆ ನಷ್ಟ ಜೀವನದಾಸೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಷ್ಟ ಜೀವನದಾಸೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಷ್ಟ ಜೀವನದಾಸೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇರಲಾಗಿ ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತೆ ಬಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೀ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಆ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಣೋ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕೆ ಬೇರೆ ಬಾಯಿ ಬೇಕು ಕಣೋ ಈ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳೋ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೀನು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ಶಿ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಮೀ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 55 years ago. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನೂರಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೂರಾರು ಕೆಲಸ, ನೂರಾರು ಇದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಿದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಡಲೆಕಾಯಿನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಮುಗಿದವರು ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಎರಡು ಒಂದಾದರೆ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಾಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಾಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬರೋವರೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಕುತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಕೇವಲ ಅವರವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರೇನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನಂದು ನಾನು, ನಂದು ನಾನು. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯೇ ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತೆರನಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಕೃಪೆ ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಇರುವುದು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ದೇವಮಂದಿರಗಳೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ರಸೀದಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಭಾವನೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? 1000 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ. ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುವಾಗಲೂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಕಾಲು ನೋವು ಇರಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರಲ್ಲ, ಸೊಂಟ ನೋವಂತೂ ಇರೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡು ಹೀಗಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೀಗನ್ನೋರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮೊದಲು ನಾನೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಚೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದೂ ಬೇಕಂತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ. ಅದೇ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಚೇರ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮಗೆ ಲೇಸಿ ಚೇರು ಕೊಡಿ. ಹಾಡೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದರೆ ಆರಾಮ ಒಂದು ಲೇಸಿ ಚೇರ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೋಮನಾಥಾನಂದರು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಜಮಖಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದರು ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರು ನೋಡಿ, ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಲೆ ಉರಿ ಹಾಕೋರು. ಅದು ಸೌದೆನಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವು ರೂಪ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಥರ. ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದು, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿ. ಅದು ಕಾಯಿಸಿದೀನಿ ಮಗು, ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾನವ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಗೀಸರು ಆಜರು ಈಜರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಆ ತಾಯಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟು, ಮರದ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಲೆ ಉರಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಎಂಥೆಂಥ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ರೀ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಸ್ಟವ್, ಅದನ್ನು ಹೀಗನ್ನ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋ, ಈ ಕೈ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗನ್ನು, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಇದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ಹಲ್ಲು, 4th, ಇಲ್ಲ ನಾನು 5th ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, 4th ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. 32 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೌಡೆಗೊಬ್ಬರು, ಹಲ್ಲು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋದೊಬ್ಬರು. ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇರ್ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬರೋದು. ನಾನು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವಕ್ಕೂ ತುಂಬ ನೋವಿತ್ತು, ಸರಿ ಹೋದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ. ಅವ್ನಿಗೇನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲು ನೋವೇ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾ? ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ
ಸರಿ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರೀ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 5ನೇದೇನು 6ನೇದು ಹಲ್ಲೋದು. ಹೌದಾ ನೋಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ. ಓ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು 6ನೇ ಹಲ್ಗೆ. ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ? ಹಲ್ಗೆನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೋ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋರು. ಅದು ಎಂಥ ಔಷಧಿ, ಬಾಟ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮನ್ ಕಲರ್ ಔಷಧಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಪರಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅವನು ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಪೇನ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪೇನ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದು. ನಾನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ದು. ಹೋದ್ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಗೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರು ಇರುವುದು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು PDF ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ PDF ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಿಂತಹ ಅಭೀಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂಜೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗ ಪೂಜೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮನೆ ವಿಚಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ 0 ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಗೋಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ರಸೀದಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ. ಈಗ SS ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಬಿಡ, ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಸೋದು. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಅಂತ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದರೆ 100 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಯಿನೇ. ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ 100 ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಪರಂಪರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ, ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಬರೀ ಬಯಕೆಗಳ ಹಾಗೂ ಹರಕೆಗಳ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂಬುಜಮ್ಮನವರೇ? ಬಯಕೆ, ಹರಕೆ, ವೇದಿಕೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎಂದು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಆ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು. ದಯಾಮಯನಾದ ದಿವ್ಯ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇವನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಾಯಿತು. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇವರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೆ, 500 ರಸೀದಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರಸೀದಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 500 ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಔಟ್. ಇದು 500 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ, 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು
ತನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಹಾಗೂ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರಿತರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ. ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅವನಿಲ್ಲದ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಯು ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿನೂ ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೆ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ. ಮೃತ್ಯುರ್ನು ಅವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದಲೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತೆ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಈ ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಂತೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ದೇವರ ಮುಂದಿರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂದಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರಳ ಅದ್ಭುತ ಅಮೋಘವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನುಷ್ಯನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಶ್ರಮದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜಮ್ಮ ಎಟ್ಲ చెప్తారు నిజం నిజం ఆ పాట ఎంత బాగుండేది కాదు. ఆ పాట ಯಾವ ಪಾట సెకండ్ ಅದೇ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯದು చాలా బాగుంటుంది. ಎಲ್ಲ ಆ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ, ಗೇಟ್ ದಾಟ ಮೇಲೆ, ಈ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಗೇಟ್ ಆದ್ರೂ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೇಟ್ ಆದ್ರೂ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ 3 ಎಳೆದು ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರ ಅದಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಪಳ 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 ಅಂತ. ಈಗ ಇವನು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತರೆ ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆಯೇ ಸರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಕೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಾಮಿ ಪದೇ ಪದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ದೇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಂಗೆ ನಮಗೇನೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜ, ಅವನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಈ ಟವಲ್ ಹಿಡಿದಂಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಹಿಂಡ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಟವಲಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸುಕತೆ. ಆಗ ತಿರುಗದೊಂದು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಕನಕದಾಸರು ಹಾಡಿದಾಗ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ದೇವ್ರನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಭಕ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ದೇವರಿಗೆ ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡೋರು, ಬರೋ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋರು, ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋರು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರೂಮಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಶೆಕೆ ತುಂಬ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಶೆಕೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೆಕೆನೇ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಲಿ ಹೋಗೋಣ, ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ದೋಣಿಯವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ಭಾವಮುಖಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ
ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಮೆ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಿಂದು, ಇದು ನಿನ್ನ ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಕಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವ ಆರಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ವಿ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಹೋಲಿ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವ ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ.